بسم اللہ الرحمن الرحیم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک جو ہم نے یہ ریویژن کیا ہے پچھلے ٹاپک کا، وہ اس لیے تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا۔ فعل ماضی کے اندر ہم نے گردان پڑھی، پھر اس کے علاوہ فعل کے تعلق سے ہم نے یہ پڑھا کہ فاعل اگر ظاہر ہو اور ضمائر کی شکل میں ہو تو کس طرح سے سینٹنس بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی مفعول کی، اور یہاں پہ یہ بھی ڈسکس کیا کہ ترجمہ کرنے کے لیے یا عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے، کس طرح سے ترتیب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے فعل کو چوز کیا جاتا ہے، پھر فاعل کو، پھر مفعول کو، تو ایک آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے کیا۔ پھر مفعول کی بات کی کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ظاہر ہو تو اس ورڈ کو ہم حالت نصب میں لے آتے ہیں، ضمائر کی شکل میں ہو تو پھر ضمائر جو نصب حالت نصب والا جو چارٹ تھا وہ یہاں پہ لے آتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ لکھا۔ اوکے، تو یہ بات میں نے یہاں پہ پھر سے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر میں نے صلہ کی بات کی کہ ذہبہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، اور با کا استعمال ہوتا ہے تو وہ لے گیا، ذہبہ بھی، اور نزلہ وہ اترا، اور با کا استعمال ہوتا ہے تو اس نے اتارا۔ ان دو میں تو یہاں پہ ترجمہ بدلتا ہے، لیکن یہاں پہ جو یہ نیچے والے ورڈ ہیں یہاں پہ غفرہ کے ساتھ لازماً لام کی پریپوزیشن استعمال ہوگی۔ اور اس نے معاف کیا، جس کو معاف کیا گیا اس کے لیے لام پریپوزیشن۔ قالا اس نے کہا، اب جس کو کہا گیا اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن۔ سجدہ جس کو سجدہ کیا گیا ہے، یعنی جو مفعول ہے ان تینوں کنڈیشن میں، ان کے ساتھ لام کی پریپوزیشن۔ امرا ایک الگ خاص مقام رکھتا ہے۔ امرا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس با پریپوزیشن استعمال ہوگی جس چیز کا حکم دیا جائے۔ امرا کے اندر میں نے حکم دیا، آپ کو حکم دیا، میں فاعل ہوں، آپ مفعول ہے، لیکن میں جس کام کا حکم دے رہا ہوں اس کے ساتھ با استعمال ہوگی۔ تو یہاں تک ہم نے ایک جنرل ڈسکشن کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ جملہ، جی بتائیں کس پہ؟ کل دکھائی تھی آپ کو، میں آج ریویژن کروا رہا ہوں، اسی لیے میں سرسری طور پہ نکل گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ کس نے کہا کہ زبر ہی لگے گا؟ یہاں پہ زیر بھی لگ سکتی ہے، زبر زیر دونوں لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لگنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں جملہ فعلیہ کو نفی بنانا۔ تو جملہ فعلیہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کس طرح سے بناتے ہیں، بیچ میں مرکب آ جائے تو بھی کیسے کرنا ہے۔ بس آپ کو عام طور پہ بات پتہ ہے کہ جو فاعل ہے اس کو رفع میں رکھنا ہے، اور جو مفعول ہے اس کو نصب میں رکھنا ہے۔ اب وہ چاہے مرکب جاری ہو، اضافی ہو، کوئی سا بھی مرکب بن کے کہیں پہ بھی آ جائے، تو یہ ایک جنرل تھم رول ہے کہ بھائی فاعل ہے اس کو رفع میں بنانا ہے، مفعول ہے وہ نصب میں بنانا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مرکب اضافی کو رفع میں، مرکب اضافی کو نصب میں، مرکب اضافی کو جر میں کیسے لے جاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب توصیفی کو، مرکب زاری کو، جو بھی آپ کے سامنے اس میں مرکب ہے اس کو رفع نصب میں کیسے بدلتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی بھی یہاں یہ نہیں پوچھے گا کہ کیسے بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلے 2 لیکچر پہلے ہم نے مرکب بنائے تھے جملہ فعلیہ کے اندر مرکب، تو وہ آپ اپنے لیکچر پیچھے سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں نفی۔ جملہ فعلیہ میں نفی۔ اب نفی کا معنی آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ ہاں، نیگیٹو سینٹنس۔ تو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ما۔
मा ऐड करने से, फेले माजी में मा ऐड करने से, अभी फेल जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, नो वरी। अभी आप जहाँ तक आपको जो चीज़ बताई जाए आप इस्म का इल्म इस्म तक रखें और जो फेल के अंदर जहाँ से बताया जाए वहाँ से याद रखें। बाकी है आसान, ये नहीं कहता आपको कि मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम दे हर चीज़ को, अपनी जगह पे आने दे उस चीज़ को ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम माँ का इस्तेमाल करेंगे नफ़ी बनाने के लिए, माँ का इस्तेमाल करेंगे नफ़ी बनाने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आज कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? हाँ, नया टॉपिक तो अभी शुरू हुआ वैसे, लेकिन कोई रिवीजन में भी नहीं बोला। उसने मदद की अरबी क्या होती है? उसने मदद की अरबी क्या होती है? नसरा, नसरा, उसने मदद की। समझ में आई आपको बात? अब मैं आपको कहूं कि जैद ने मदद की, नसरा, देखो आमतौर पे थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल हो गया और हमारा जो जैद है, वो क्या हो गया? वो हालत रफा में आ गया। नसरा जैदुन, जैद ने मदद की। अब मैं आपसे ये कहूं कि जैद ने मदद नहीं की, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माँ का इस्तेमाल करेंगे। मा नसरा जैदुन, कोई तब्दीली नहीं लाएगा, नॉर्मली जो लिखा जाता है उसी तरह लिखा जाएगा कि मा नसरा जैदुन, जैद ने मदद नहीं की। ठीक है, उसने जैद की मदद की। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखो पहले यहाँ लिख देता हूं, जैद ने मदद नहीं की। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताएं, उसने जैद की मदद की। जब भी कंफ्यूजन हो, आवाजें आनी आपकी बंद हो जाए, सबसे पहले फेल की तायद करें, फिर मफूल की, फिर फाइल की, फिर मफूल की। तो यहाँ पे कौन फेल है? तो क्या बनेगा? नसरा, उसने मदद की। किसकी मदद की? जैदुन होगा या जैदन होगा? जैद फाइल है या मफूल है? मफूल है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको ये याद रख लें, बस आपका दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए कि फाइल रफा में होगा, मफूल नसब में होगा, और कौन फाइल है कौन नसब है ये आपको तायद करनी आनी चाहिए। और ये करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ढूंढे फेल क्या है यहाँ पे, फिर ढूंढे कि फाइल कौन है, फिर ढूंढे कि मफूल कौन है। जब आपको फेल और फाइल मिल चुके हैं तो फिर आपको पता है कि ये तो नसब में आएगा, अब ये यहाँ पे ज़र्फ में नहीं आएगा, ये रफ़ा में नहीं आएगा। नसरा जैदन और नसरा जैदुन में दोनों में फ़र्क चेक कर ले क्या है। यहाँ पे ये जो नसरा है ये थर्ड पर्सन आ गया और इसके अंदर ज़माइर मौजूद है। यहाँ पे नसरा का जो फाइल है वो बाहर निकल के आ गया। तो ये रूल हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, आम बात है, आपको याद होनी चाहिए। अब उसने जैद की मदद नहीं की, इसकी अरबी क्या होगी? नहीं की। तो यहाँ पे हम नहीं के लिए सिर्फ मा नसरा जैदन, उन्होंने जैद की मदद नहीं की। सिंपल है, कोई भी बदलाव कोई भी चेंज नहीं लाएगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ओके, आप तर्जुमा करें, आपके लिए टाइम है, आपको टाइम देता हूं मैं कि जैद खुश हुआ। पहले इसका करें, बोलेगा कोई भी नहीं, सब अपना अपना बनाए। जैद खुश हुआ फर्स्ट, सेकंड जैद खुश
زید خوش نہیں ہوا. اوکے, خوش ہونے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ فرحا. تو فریحا ہوتا ہے یہ, فریحا. ہاں, آپ کے لیے گردان میں بتا دیتا ہوں. اب آپ کو کرنے کا, آپ کے لیے کرنا آپ کو ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ فریحا, اور یہ بتا دیتا ہوں آپ کو فریحا. اوکے, اب آپ کو بنا کے بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آئی ایم ویٹنگ. بنا رہے تھے تو فریحا زیدن, زید خوش ہوا. ما فریحا زیدن, زید خوش نہیں ہوا. ما کا استعمال ہم نے دیکھا یہاں پہ. اگلا ہمارا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں سوال. وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو وہ ہے حروف استفہام, الف اور حل. اب وہ سوال پوچھنے کے لیے ہم حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں. سمجھ سکتے ہیں آپ, جیسے کیا تو بھر گیا ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جہنم کو کہا تو بھر گئی ہے, حلیم تلاتی. تو جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے؟ ہاں نام ہے. دیکھو حل میں مجید, کیا اور بھی ہے کچھ؟ تو ہاں نام ہے ڈسکشن حل کے ساتھ. الف کے ساتھ ہم عام طور پہ کرتے ہیں انصر زیدن, کیا اس نے زید کی مدد کی. اور کچھ سوال جن کے ہاں اور نہ میں جواب نہیں ہوتے, جیسے تو کون ہے, ہاں یا نہ جواب نہیں دے سکتا نا میں. تو کون ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں یہ ہوں. ہاں نہ میں تو جواب نہیں دے سکتا. تو کہاں سے آیا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں ہاں, نہیں نہیں نہیں, تو وہ کہے گا پاگل ہے تھوڑا سا. جواب ان کا لگے گا الگ, ہاں نہ میں نہیں دے سکتے. اسماء استفہام وہاں استعمال ہوتے ہیں. 18 آپ نے دیکھے ابھی پیچھے, آپ نے یاد نہیں کیے وہ 18, تو وہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اگر یاد نہیں کرو گے تو آپ. ٹھیک ہے, تو جملہ فعلیہ میں سوال. اب سوال کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہاں نہ والے, تو یہاں پہ ہم آپ کو سب کو دکھائی تو دے رہا ہے نا اسکرین, نصرا زیدن, اس کا ترجمہ جو بھی کرے گا اس کے لیے آگے بڑے ٹاپک بڑے آسان رہیں گے. کیا ترجمہ ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا لکھا ہوا؟ پکا یہی ہے؟ باقی بھی بتاؤ, کنفیوژن ہے کسی کو اس میں؟ اس نے نہیں, یہ الف جو ہے یہ ہمیشہ حالت نصب جب بھی ہوگی تب یہ الف آئے گا. یاد کیجئے پہلا لیکچر, دوسرا لیکچر, کہ جب بھی ایک الف حالت نصب ہوگی تو ایک الف ایکسٹرا ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو نصرا زیدن, اس نے زید کی مدد کی. بھئی ہم نے دیکھا یہاں پہ یہ نصب میں آ گیا, مطلب مدد تو اس کی گئی ہے. کی کس نے؟ وہ اس کے اندر ہے. اے نصر زیدن, کیا اس نے زید کی مدد کی؟ بس سمپل. ابھی بھی حل جو ہے اس کو تھوڑا باقی رکھیں. یہاں پہ بس سمپل آپ کو ہے اس نے زید کی مدد کیوں کی. لما نصر زیدن, لما, اس نے زید کی مدد کیوں کی. کوئی چینج آیا؟ نفی میں کوئی چینج آیا؟ نہیں. کوئی سینٹنس میں چینج آیا؟ نفی میں کوئی چینج آیا؟ کوئی چینج نہیں آیا. بس یہ بات یاد رکھنا کہ چینج وغیرہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ. اوکے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد متا
ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہمارے جو اللہ نے اللہ کی مدد کا کیا ترجمہ نہیں ہے. اگر ہم فیل کریں گے تب تو یہ نصر اللہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو ابھی فیل تک محدود رکھتے ہیں اس کو, ہاں, متا نصر اللہ, متا نصر اللہ ہو, اللہ نے مدد کی, اللہ نے کب مدد کی, اس کا ترجمہ یہ ہوگا. وہ جو ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کے اندر سوالیہ, وہاں جو متا نصر اللہ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد, یعنی وہ جملہ مرکب اضافی تھا. اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ ہے یہاں پہ فعل. نصر اللہ, اللہ نے مدد کی. متا نصر اللہ, اللہ نے مدد کب کی. اوکے, تو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنا. ہم نے وہاں پہ تاکید کیسے پیدا کی تھی؟ انا سے. یہاں پہ ہم تاکید پیدا کریں گے, کیسے کریں گے دیکھتے جائیں. یہاں پہ کچھ چینج لگا آپ کو کہ کوئی بھی چیز چینج نہیں ہے؟ یہ صرف آپ کے ذہن کو بڑھانے کے لیے یہ اگزامپل کروائے گئے ہیں, باقی چینج کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. نہ تو نفی میں چینج ہے اور نہ سوالیہ میں کوئی چینج ہے. یہاں پہ جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم فعل ماضی پر, ماضی یعنی ابھی ہم ماضی پڑھ رہے ہیں, ہم مضارع پریزنٹ فیوچر میں ابھی گئے نہیں. ہم فعل ماضی پر ہم استعمال کرتے ہیں قد کا. قد سنا آپ نے؟ قد, جو قد کے داخل ہونے سے اس میں کچھ چینجز آ جاتے ہیں. چینجز کیا آتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں. فعل ماضی پر قد استعمال ہوگا. اب یہ جب قد لگتا ہے, دیکھیے قد لگنے سے کیا ہوگا, کچھ چینجز آ جاتے ہیں. جیسے یہ جو مفہوم دینے لگ جاتا ہے نا, وہ دینے لگ جاتا ہے, ہم بولیں گے جس کو پریزنٹ پرفیکٹ کا, یعنی کام ہو چکا ہے. اب آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ نہیں پتا, کوئی بات نہیں, میں جس کو پتا ہے اس کے لیے بتا رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں ماضی قریب. ہو چکا یعنی کام ڈن ہے, کمپلیٹ. قد سمی اللہ, اللہ نے سن لیا, کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب قد لگنے سے تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو مین جو ٹاپک ہے وہ مین یہی ہے کہ تاکید پیدا ہوتی ہے. تاکید اور کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کام, اس کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تاکید پیدا ہوتی ہے اور کام ہو چکا ہے, یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے. فعل واقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. فعل واقع یعنی کام ہو چکا ہے, کام ہو چکا ہے. آسان ورڈ میں آپ کے لیے لکھا رہا ہوں. جیسے ابھی ہم آگے اگزامپل لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو قد کہاں پہ آپ نے دیکھا, یاد آپ کو کچھ؟ قد افلح من, ہاں پڑھے. بے شک کامیاب ہو چکا, یعنی کام ہو چکا. کون؟ وہ آدمی کامیاب ہو چکا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. جیسے ہم سمیع اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمیع, پہلے سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے سنا. سننا غلط ہوتا ہے. سمیع اللہ, اللہ نے سنا. اللہ نے سنا. اور قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لیا. بے شک اللہ نے سن لیا. دیکھو سمیع اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ نے
सुना, समी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। कद समी अल्लाह का माना देखो कितना चेंज हो जाता है। बेशक, कद समी अल्लाह, इसका माना क्या होता है? बेशक अल्लाह ने सुन लिया। और एग्जाम्पल दो मुझे कद के, कुरान के ताल्लुक से याद कर करके दे चुके हैं। कद बल्लगतु, यकीनन मैं पहुंच गया। अच्छा, एक पॉइंट और लिखे यहाँ पे, नोट लगाएं। नोट क्या है कि और ज्यादा ताकीद पैदा करने के लिए, ज्यादा ताकीद पैदा करने के लिए और ज्यादा क्या लगा देते हैं? लाम। जो लाम में ताकीदी था ना, तो ये बन जाता है लकद। क्या बन जाता है ये? लाम प्लस, हाँ अब एग्जाम्पल याद आया आपको, लकद। अब लकद का माना क्या हो गया? 2 बार ताकीद। लकद, लकद, बेशक बेशक। अब बताओ तर्जुमे में कभी देखा आपने कि 2 बार कोई ताकीद की हो किसी ने? और साथ में ये भी तर्जुमा कि काम हो चुका है, साथ में ये भी तर्जुमा कि काम हो चुका है। समझ में आई? ओके, जैसे सूरह बलद आपने पढ़ी, कद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया, यानी मशक्कत बर्दाश्त करने वाला पैदा किया है। ओके, तो लकद खलकना। अब खलकना का माना क्या होता है? देखो ये भी एक क्या है, वो फेल है। कौन बताएगा मुझे? 1 मिनट। मुझे ये बताए इसका क्या माना है? हमने पैदा किया, खलक खलका खलकू खलकत, फिर आखिरी में खलकतू खलक खलकना। हमने पैदा किया, किसको पैदा किया? इंसानू। यहाँ नू आना चाहिए, ना आना चाहिए, जबर पेश। तो मफूल है, ये सबको पता है। तो ये सूरह बलद की आयत है, लक़द खलक़नल इंसान, बेशक हमने इंसान को पैदा किया, फी कबद यानी मुश्किलें बर्दाश्त करने वाला, मशक्कत में पैदा किया यानी बहुत मशक्कत बर्दाश्त कर सकता आदमी, बहुत ज्यादा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया सबको? आगे बढ़े फिर। ओके, तो अब आगे आज आपका टॉपिक क्या रहेगा फिर? आज मेरे पास है आखिरी टॉपिक आपका, आज आधा घंटा है अभी आपका। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, पहले मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहता था। चलिए कोई ना, कद तो आपको समझ में आ ही गया। हाँ, इसका तर्जुमा करें आप। कद हबित अमलहु, कद हबित अमलहु। कौन करेगा?
हबीता का माना क्या होता है? अमलहू का माना क्या होता है? पहले ये बताइए, ये तो आपको आता है। अमलहू, अमलहू उसके अमल, अमलहू उसके अमल, कद हो चुके हैं, बेशक हो चुके हैं उसके अमल, क्या? हबीता। हबीता का माना बर्बाद, गारत, खत्म हो चुके हैं, हो चुके हैं, यानी दुनिया में उसके अल्लाह ने कर दिए, उसके अमाल बर्बाद हो चुके हैं उसके। कद हबीता अमलहू, उसके अमल बर्बाद हो चुके हैं। कद समी अल्लाहु, कद अलिमा कुल्लु। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल आपको कुरान के अंदर बहुत सारे मिलेंगे, लकद और कद दोनों। तो दोनों का माना क्या होता है, माना मफहूम याद रखना दिमाग में बिठा के, कि ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए डिलीट कर दें, कोई बात नहीं, ये दो याद रखें। काम हो चुका है, काम हो चुका है उसकी बात चल रही है, और दूसरी बात क्या चल रही है यहाँ पे, ताकीद पैदा की गई है। ओके, ये बीच में पेन हिल जाता है, इसलिए पेन में कोई दिक्कत आ जाती है जैसे, तो इसी वजह से ये गलत लिख दिए जाते हैं। तो इसका माना है उसके अमाल, और इसका यूं कह सकते हैं हो चुके हैं, यानी इसने ताकीद पैदा की है, बेशक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? कारत, बर्बाद। अमल यानी उसके, उसका अमल, बिल्कुल सही बात है आपकी, उसका अमल, ये सिंगल है। अमालहू वो क्या हो जाता है, उसका अमल गारत हो चुका है। ओके, सही है। मुझे ध्यान था लिखते वक्त में, मतलब आप वो फ्लो में बात याद नहीं रही। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बाद कल इंशाल्लाह हमारा फेल मुजारे शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आज हमने ये कर लिया तो। समझ में आई बात? तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए एक तो होता है फेल मालूम और फिर मारूफ, मालूम या मारूफ, जिसमें हमें पता है कि फाइल कौन है, काम करने वाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अगर इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, नो वरीज, जिनको पता है उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हम बात करेंगे अरबी की, तो ये बात अगर किसी को नहीं आती तो कोई लाजिम नहीं है। यहाँ पे बात है कि फाइल जो है ना, फाइल जो है वो मालूम है, फाइल का अता पता है, फाइल मालूम है कि फाइल है कौन। जैसे दरबा, दरबा का माना क्या होता है, उसने मारा। दूसरा एग्जाम्पल, दरबा हामिदुन, तो यहाँ पे कौन है काम करने वाला, हामिद। दरबा यानी मारा, हामिद ने महमूद को मारा, दरबा हामिदुन महमूदन। ठीक है, हामिद ने महमूद को मारा। फाइल कौन है, फाइल है हामिद, और मफूल कौन है, महमूदन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मफूल है। समझ में आई बात आप सबको? अब मैं आपसे अगर पूछूं महमूद को पीटा गया, इसकी क्या अरबी होगी? या महमूद को मारा गया, महमूद को मारा, नहीं समझे नहीं आप। मैं यहाँ कह रहा हूं कि हामिद ने महमूद को मारा,
यहाँ पे फाइल कहाँ है, फाइल फाइल, यहाँ पे फाइल कहाँ है? अगर आपने यहाँ पे दरबा लिखा, अगर आपने अभी जो तर्जुमा किया यहाँ पे आपने लिख दिया दरबा महमूदन, इसका मतलब है उसने महमूद को मारा। इसका पक्का मतलब यही है, उसने महमूद को मारा है, नहीं है? दरबा यानी उसने मारा किसको? महमूद को मार दिया, बस सिंपल सी बात। अब यहाँ पे फाइल गायब है, इसका तर्जुमा कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दैट? बात समझ में आई? समझ में आई बात? बात समझ में आई? बात यह है कि यहाँ पे फाइल जो है वो गायब है। कौन है जाहिर? किसने मारा? क्यों नहीं होगा? ऐसे कैसे हो गया? वो तो मफूल है। देखो, उसने मारा का तर्जुमा क्या होता है? 1 मिनट आप बताएं, उसने मारा का तर्जुमा क्या होता है? दरबा। उसने महमूद को मारा, अरे उसने मारा का तर्जुमा फिर महमूद मफूल है तो क्या होगा? दरबहू कैसे होगा बताओ? उसने महमूद को मारा, इसका तर्जुमा क्या होगा? सिंपल, उसने मारा, दरबा उसने मारा किसको? महमूद को। नहीं समझ में आया करम भाई? देखो यहाँ पे मैं फिर ये उसने हटा देता हूँ आपके दिमाग में अगर क्लियर करने के लिए ही, तो पीछे मैं लिखा रहा था आपको, हामिद ने महमूद को मारा। अब यहाँ पे जो फाइल है वो अगर ज़माइर की सूरत में हो तो इसके अंदर आएगा, और अगर जाहिर हो गया तो बाहर आ जाएगा। ये लो बाहर लिख देता हूँ। मुझे तो ये बता देना आप, जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, दरबा हामिदुन महमूदन। अब मुझे तो ये बताओ, महमूद मारा गया, इसका तर्जुमा क्या होगा? फेल तो है, फाइल गायब है। देखो, अगर आपको पहले जहन चलाना पड़ेगा, जब जहन आप में से किसी ने ये कहा था, बहुत लोगों ने ये कहा था कि दरबा महमूदन होगा, यही होगा, आपने यही कहा था ना? तो मुझे बताएं इसमें और इसमें क्या फर्क है? 2 नंबर पॉइंट में, 2 नंबर पॉइंट में और 4 नंबर पॉइंट में क्या फर्क है? आपका रूल क्या है? कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं होता। रूल क्यों तोड़ रहे हो फिर आप यहाँ पे? यहाँ पे तो रूल तोड़ना गलत बात है ना, गलत है ये फाइल गायब है यहाँ पे, ये सिंपल सी बात है। फाइल गायब हो गया तो फिर ये एक नया फेल यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं फेल मजहूल। ये नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेल मजहूल। ये देखो बिल्कुल अपोजिट है किसके? फेल मारूफ के। फेल मालूम या मारूफ के बिल्कुल अपोजिट है फेल मजहूल। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि स्लाइड्स कम है हमारे पास। और फेल मजहूल बिल्कुल अपोजिट है फेल मारूफ का, जिसको बोलेंगे हम पैसिव वॉइस। हाँ, अगर किसी को कंफ्यूजन होना स्टार्ट करे तो पैसिव वॉइस डिलीट कर दे यहाँ से,
जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए बात है ये नॉर्मल, ताकि उनका नॉलेज बढ़े। नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको अरबी में समझा रहा हूँ, अरबी में कोई कमी हो तो आप बताएं। तो जहाँ पे ये फेल जिसमें फाइल मालूम ना हो, जैसे महमूद मारा गया, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वो फेल जिसमें फाइल मौजूद ना हो, फाइल मालूम ना हो या मौजूद ना हो या जिक्र नहीं किया, उस फेल को हम क्या बोलते हैं? उस फेल को फेल मजहूल कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है सबको? दोबारा बताऊं? वैसे मैं बताऊंगा तब तो आपको सबको समझ में आ ही जाएगा, नो वरीज। तो फेल मजहूल, तो उसकी जो डाई इस्तेमाल होती है ना मजहूल की, वो इस तरह से इस्तेमाल होती है। वही गिरदान बस चेंज होगा, वो इस तरह होगा। फुइला फुइला फुइलू फुइलत फुइलता फुइलना फुइलता फुइलतुमा फुइलतुम फुइलती फुइलतुमा फुइलतुन्ना फुइलतु फुइलना। अब महमूद को मारा गया या महमूद मारा गया, इसका तर्जुमा क्या होगा? दरबा दूरी बू दूरी बू दूरी बू नहीं, दूरी बा दूरी बा दूरी बा दूरी बा महमूदुन। देखो एक बात याद रखो, फाइल गायब है तो यहाँ पे मफूल तो आएगा ही ना, मफूल तो होगा ही ना सेंटेंस में भाई। देखो यहाँ पे हमने कहा कि उसने मारा, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा, अगर इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग आपका चलाना पड़ेगा। उसने मारा, फाइल था यहाँ पे, हामिद ने मारा, फाइल था यहाँ पे, दोनों की बात कर ली हमने, फाइल मालूम है। फिर हामिद ने महमूद को मारा, महमूद यहाँ पे क्या है? मफूल है। फिर फाइल तो चला गया, महमूद रह गया। अब फाइल भी नहीं हो और आपकी नजर में मफूल भी नहीं हो, तो फिर बात करोगे किसकी आप? दूरीबा का माना होता है वो मारा गया। अब वो मारा गया, और मारा किसको गया, कौन मारा गया, ये हमारे सामने क्लियर हो रहा है, खुल के सामने आ रहा है कि वो मारा गया। वो कौन आ रहा है? वो महमूद मारा गया, महमूदुन। अब ये मफूल यहाँ पे हालत रफा में आया है, ये बात आप लिखें। क्या होगा अगले पेज पे, रूल के तौर पे लिख देता हूं क्या क्या होगा। फाइल का पता नहीं है, छुट्टी पे चला गया, गैर मौजूदगी है, फाइल की गैर मौजूदगी है। फेल मौजूद है और मफूल भी मौजूद है। तो फाइल की गैर मौजूदगी में मफूल उसकी जगह ले देता है, और मफूल का जो नया टाइटल यहाँ पे होता है वो होता है नायबुल फाइल। मफूल की गैर मौजूदगी में, जैसे कहते हैं ना अमीर और नाइब अमीर, समझे ना? अब सुना आपने? अमीर नाइब अमीर, सदर नाइब सदर, सूबेदार नाइब सूबेदार। नाइब यानी होता है वो जो टाइटल ले जब वो मौजूद ना हो, उसकी जगह लेने वाला। ठीक है, आपको यहाँ पे रूल लिखे, जब पता चल जाए कि फाइल नहीं है, पता चल गया आपको फाइल नहीं है यहाँ पे, जब पता चल जाए फाइल नहीं है तो सबसे पहले तो गिरदान इस्तेमाल होगी। गिरदान कौन सी वाली? वो जो अभी नहीं लिखाई है मैंने,
दुरिबा। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप इतना इसको वो समझे न, ये फूइला वाली जो डाई है वो इस्तेमाल होगी, फूइला। और दूसरा, फाइल की गैर मौजूदगी में मफूल उसकी जगह आ जाता है। ये दोनों रूल है अकरम भाई। फाइल की गैर मौजूदगी में मफूल जो है वो उसकी जगह ले लेता है, जिसको बोलते हैं नाइबुल फाइल। ये इतना टफ तो नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल तो देखो कराऊंगा ही, पहले रूल तो समझे हम। फाइल उसकी, मफूल उसकी जगह ले लेता है। तो हम आसान बात समझ में आई आपको? ओके, बदला कुछ भी नहीं है, बस गिरदान बदली है। और देखो, नसरा था, अब नसरा को हम करेंगे नुसीरा। नुसीरा का माना होता है उसकी मदद की गई। अब मदद करने वाला यहाँ पे गायब है, देखो पूरा गायब है ही नहीं यहाँ पे। उसकी मदद की गई, तो यहाँ पे आपको देखो इसके अंदर प्री बिल्ट के अंदर क्या है, फेल प्लस मफूल इसके अंदर मौजूद है, दिख रहा है आपको, फेल प्लस मफूल। अब ये मफूल जब बाहर निकल के आ गया कि हामिद की मदद की गई, नुसीरा हामिदुन या दन, ये है मफूल। ये क्या है? मफूल। हाँ, फाइल की जगह लेगा, तो फाइल की जो आदमी जगह लेता है उसको उसके लेबल, मेडल, उसकी पावर सारी मिल जाती है ना, तो फिर पावर मिलेगी तो हामिदुन बनेगा। ये नुसीरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई। इंसान को पैदा किया गया, अब पैदा करने वाला गायब है, इंसान को पैदा किया गया, कुरान की आयत है, याद आएगा आपको अभी एग्जाम्पल से। तो खलका का बन जाएगा खुलिका, क्या बन जाएगा? खुलिका। अब पैदा किसको किया गया है? इंसान को, इंसान मफूल है, मफूल यहाँ पे हालत नसब में आ जाएगा, खुलिकल इंसान। यस, फाइल कहाँ है यहाँ पे? हाँ, तो ले रहा, लेगा। तर्जुमे में क्या फर्क आएगा? देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये नहीं दिख रहा क्या? ये और ये सबसे बड़ा, ये आम तौर पे खला का होता है। अब ये खुली का क्यों आया? दिमाग तो चलना चाहिए ना, कि खुलिका का माना होता है पैदा किया गया, मजहूल है ये। खुलिकल इंसानु, इंसान को पैदा किया गया, ज़ईफ़ा, कमजोर। हाँ, पूछे आप क्वेश्चन पूछे, नो वरीज, घबराए नहीं आप। उर्दू में क्या पूछ रहे हैं, मतलब समझा नहीं मैं, आप समझाएं एक बार। हाँ, इंसान को पैदा किया गया, तो किसने पैदा किया? अल्लाह ने। फाइल है ही नहीं यहाँ पे, फाइल तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, ले ली, और हालत रफा में आएगा वो, क्यों? क्योंकि उसको उसकी जगह मिली है। और ये बताएगा हमें, ये बताएगा कि आगे वाला जो वर्ड है ये मफूल ही है, ये वाला बताएगा हमें। देखो रूल क्या है यहाँ पे, जब पता चल जाएगी फाइल नहीं है
تو गिरदान ये इस्तेमाल होगी, तो ये गिरदान यूज होगी और ये यूज होगी तब फिर क्या है, जब ये यूज होगी तो हमें तो पता है ना कि यहाँ पे फाइल है ही नहीं। भाई थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम दो, समझ में आएगा। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट दो किसी टॉपिक को, समझ में आएगा इंशाल्लाह। जमीन को पैदा किया गया, मैं लिख देता हूं एक बार दिमाग चलाएं आप सब अपना अपना, मैं बना देता हूं तो सबको बहुत आसान लगता है, ठीक है। जमीन को पैदा किया गया, दिमाग लगाएं कौन फाइल है कौन मफूल है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, किस तरह से करना है, दिमाग लगाएं। 1 मिनट है आपके पास। यहाँ पे वर्ड आया पैदा किया गया, और किसको पैदा किया गया, जमीन को। पैदा करने वाला गायब है, दिमाग लगा यहाँ पे कि ये फेल है और ये मफूल है। पैदा करने वाला गायब है तो ये फेल मजहूल है, पैदा करने वाला फाइल ही गायब है तो ये मजहूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैदा किया गया को बोलते हैं खुलिका, उसने पैदा किया। खुलिका, खुलिका, खुलिकू, उन सब ने पैदा किया। खुलिकत, उस मोनस ने पैदा किया। खुलिकता, उन दोनों मोनस ने पैदा किया। खुलिकना, उन सब मोनस ने पैदा किया। खुलिकता, तूने पैदा किया, नहीं तू पैदा किया गया, रियली सॉरी, तू पैदा किया गया। खुलिक तू, मैं पैदा किया गया। खुलिक ना, हम पैदा किए गए। ओके, तो खुलिक का और जमीन को क्या बोलते हैं, अर्दुन, अल अर्दु। अब ये यहाँ पे रफा में आ गया मफूल होने के बावजूद। रूल सेम रहेंगे जैसे पीछे थे, जैसे हम पीछे पढ़ते आए ना शुरू में, जो अभी रिवीजन किया, रूल वैसे ही रहेंगे बनाने के। जैसे उसने पैदा किया, खुलिका, उसको पैदा किया गया, खुलिका, ठीक है। जैद को पैदा किया गया, खुलिका ज़ैदुन। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक था। इसके अंदर आज हमारा टाइम भी पूरा हो गया है, और एक छोटी सी बात है वो मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद में हमारा आज फेल माजी पूरा हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम फेल मुजारे शुरू करेंगे कल से, ठीक है। तो थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर किसी का हो जाए तो प्लीज़ नो वरीज, ठीक है, किसी को टेंशन नहीं है। ओके, अब आगे मैं एक जो बात बता रहा था वो ये बात है कि आपने कुरान के अंदर इस बात पे गौर किया होगा कि कुछ फेल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे और जब सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, जैसे सूरह क़ियामा आपने पढ़ी होगी, अल्लाह ने क़यामत का नक्शा खींचा उसके अंदर, तो उसके अंदर है वजुमिया, और जब मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। अब जमा करने वाला कौन है, ये फेल कौन सा है, मजगूल है या मारूफ है, जुमिया शम्सु, जब सूरज को मिला दिया जाएगा, किससे, और चांद को, दोनों को मिला दिया जाएगा। एक बात बताओ, तर्जुमा क्या है ये, जब मिला दिया जाएगा, कब की बात है, मुस्तकबिल की बात है ये। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, एक वर्ड है ईजा, एक वर्ड है ईजा।
ایزا کا رول یہاں پہ یہ لکھ لیں، وہ شروع ایزا سے ہوا تھا اور دیکھو جڑتے چلا جا رہا ہے ویسے. تو ایزا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ لکھو اگر یہ لفظ کس کے ساتھ استعمال ہو، ماضی کے ساتھ. ایزا کا معنی ہوتا ہے جب. کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ لفظ ماضی کے ساتھ استعمال ہو تو ترجمہ فیوچر مستقبل کا ہوتا ہے. تو مضارع کا مفہوم دیتا ہے. وہ تو مضارع کا مفہوم دیتا ہے. مضارع سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی پریزنٹ اور فیوچر کی بات. سمجھ میں آئی یہاں پہ بات؟ اگر ایزا لگ گیا کسی چیز کے تو اس کا ہاں تو وہ پھر ایزا کو از بھی بولا جاتا ہے. قرآن میں ایزا بھی ہے، از بھی ہے. جب تو یہ تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ ایزا برق البصر، جب آنکھیں چودیا جائے گی، وہ خشف القمر اور چاند گہن ہو جائے گا، وہ جمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. تو یہ ایک ویری 5 اسٹار امپورٹنٹ بات ہے. اس کو اپنی کاپی میں الگ، ہاں از کی خاص از کی بات ہے کہ یہ جو از لگتا ہے نا تو یہ کیا بدل دیتا ہے. اگر یہ لفظ ماضی کے ساتھ استعمال ہو تو مضارع کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اگزامپل اگر ہم کریں تو شاید ہمیں کچھ کلیئر ہو معاملہ جس کا فعل مجہول کا. ٹھیک ہے، کریں. سم ٹائمس یہ پین جو ہے وہ چلتا نہیں ہے. اوکے، نائب الفاعل آپ کو پتا ہے نا کیا ہے؟ نائب الفاعل جس میں مفعول جو ہے وہ فاعل بھاگ جاتا ہے تو مفعول اس کی ڈیوٹی سنبھالتا ہے. ڈیوٹی سنبھالنے کے اندر سارے رول وہی لے لیتا ہے جو فاعل کے ہیں، اپنے رول چھوڑ دیتا ہے. نصرہ کا معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس نے مدد کی. He helped. اور نصیرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیر، اس کی مدد کی گئی. یعنی انگلش میں بولیں گے he was helped، اس کی مدد کی گئی. یعنی یہ ایکٹیو ہے، اوپر والا ایکٹیو ہے، نیچے والا پیسیو ہے. he helped، he was helped. اب گردان جو ہم چلاتے ہیں نصیرہ نصیرہ نصیرو، تو آپ کو پتا ہوگا نصرتو اس کا معنی کیا ہوگا؟ میری مدد کی گئی. I was helped. تو گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ کو بار بار اس گردان کو ریپیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ذہن کھلے. میری مدد کی گئی. اوکے. رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا. رفع یعنی وہ بلند ہوا. دیکھو یاد کرو، میں نے آپ کو کچھ ماضی سٹارٹ کرنے پہ کچھ ورڈ کروائے تھے، وہ بلند ہوا. رفع اسے بلند کیا گیا.
रुफिया, रुफिया, रुफिउ, रुफी, रुफियत। कहाँ पे आया एग्जाम्पल रुफियत? कुरान में आया कहीं पे? किसी को याद है? कोई बात नहीं। सूरह गाशिया। जैसे फेल मुजारे चालू होगा ना, मैं कुरान की आयतें सूरतें आपको एक एक दिन खास ट्रांसलेशन का रखेंगे हम इंशाल्लाह, और आपको उस दिन ये समझ लें उस दिन बहुत मजा आएगा। नसबा का माना होता है, क्या होता है नसबा का माना? उसने गाड़ा, नसब कर दिया, उसने गाड़ा। मारवाड़ी में हमारे बोलते हैं रोप देना, है ना? उसने गाड़ा, उसको गाड़ा गया, उसे गाड़ा गया। नुसीबा, नुसीबा, उसको गाड़ा गया। याद आ गया आपको? सतआ, सतआ का माना होता है क्या? उसने फैलाया। सतआ, उसने फैलाया। सुतिआ, उसको फैलाया गया। आपसे अगर नहीं बने ना तो इतना याद रखें, आपको इसके अंदर से फाइल को निकाल देना, इसके अंदर से फिर तर्जुमा करके देखें। फाइल को निकाल दिया मैंने, फिर खुद तर्जुमा करके देखें। उसको फैलाया गया। सुतिया। अब सूरह, हाँ ये गाशिया वाला है। अब इसको सुतियात बना देना। ऐन होगा या हा है? अरे सुतिहत सही है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया। मुझे गाशिया भी नहीं पढ़ी मैंने अभी, मुझे याद भी आता ये। हाँ, अब कौन पढ़ेगा आप में से गाशिया? किसको याद? आज वसीम भाई नहीं आएगा? कारी साहब, चलो अकरम भाई है ना हमारे दूसरे कारी, नाइबुल कारी। जी अकरम भाई पढ़े आप। देखो रुको एक मिनट, मैं इसका मुअन्नस बना देता हूँ। रूफियात, रूफियत का माना क्या होगा? वो बुलंद हुई। मुअन्नस। रूफियत, नुसीबत, सुतिहत। नुसीबत और सुतिहत। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत। क्या तुमने इब्ल की तरफ नहीं देखा? इब्ल, अब अरबी में देखो, जमल भी ऊंट को बोलते हैं, जमलुन, और उसकी जमा मुकस्सर आपने पढ़ी जिमालुन, एक सिंगल ऊंट, और जिमालुन यानी बहुत सारे ऊंट। और एक वर्ड होता है इसमें जिन्स, जो मुज़क्कर मुअन्नस सब को शामिल कर लेता अपने अंदर, उसको बोलते हैं हम इसमें जिन्स। यहां पे वो वर्ड है इब्लुन, इब्ल। अब इब्ल का मतलब ऊंट, ऊंटनी दोनों सब हो सकते हैं उसके अंदर। इबिल, इबिल इस्तेमाल होगा। इबिलुन यानी ऊंट, ये भी पर्यायवाची समझ लो, या इसमें जिन्स है यानी मुज़क्कर मुअन्नस सब इस्तेमाल हो सकते। तो क्या तुमने ऊंट की तरफ नहीं देखा? हमने उसको कैसे पैदा किया? कैफा खुलिकत, कैफा
اب یہ اس میں جنس ہے تو مذکر مؤنث کچھ بھی استعمال کرو اپنی مرضی. اس میں جنس مطلب نہ یہ مذکر ہے، دونوں ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیسے اونٹ پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا. اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا کہ ان کو کیسے نصیبت اور گاڑا گیا. اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کو کیسے ہم نے سطحت، اس کو پھیلایا. زمین کو زمین کو، آسمان کے لیے رفعت آیا نا کہ اس کو بلند کیا گیا. اللہ نے قرآن میں کافی جگہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کچھ انٹرسٹنگ، کچھ اچھا لگا، کچھ عربی آئی آپ کو، ایکسٹرا عربی آئی. اور سورہ اعراف ہے، انعام ہے، اس کی آیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا گیا. کرنے والے کون ہیں؟ وہ غائب ہے یہاں سے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا گیا. وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یاد ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ اب میرے پیج ختم ہو گئے یہاں پہ، یا تو میں نئے پیج اسٹارٹ کروں یا پھر آپ کو انشاءاللہ آج جو ہمارا میجر جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی ماضی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس صرف اور صرف اب فعل مضارع انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. کچھ چند اگزامپل ہیں جو میں آپ کو کروا دوں گا جیسے بیچ میں آئیں گے، لیکن اصل جو اگزامپل کا ٹائم آئے گا نا وہ آئے گا جب ہم فعل مضارع کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو انشاءاللہ زیادہ فعل مضارع یہ کم نظر آتے ہیں کیونکہ ماضی کم ہوتا ہے، بات ہمیشہ پریزنٹ یا فیوچر کی ہوتی ہے، تو ماضی کی کم بات ہوتی ہے. ایک بات اور جنرل نالج کی بات ہے کہ جب بھی قرآن میں قیامت کا ذکر ہوا ہے، جنت جہنم آخرت کی بارے میں بات ہوئی ہے تو ماضی میں بات ہوئی ہے، ماضی میں. اب ایک بات بتائیں کہ آخرت کی جو بات ہے وہ کب ہوگی؟ ابھی ٹائم ہے نا، اس میں فیوچر کی بات ہے نا وہ، تو وہ ماضی میں کیوں استعمال ہوئی؟ کون بتائے گا؟ یس، عربی کے اندر جو کام بالکل ہونا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اللہ کا یہ اسلوب رہا کہ اللہ نے وہ سارے کاموں کو ماضی کے ساتھ استعمال کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا، ابھی پیچھے میں نے اگزامپل لکھایا تھا. کیا اگزامپل تھا وہ؟ کہ سورہ قیامہ کا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یہ جمعہ جیسے ایزا، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایزا آنے پہ وہ اگر ماضی بھی ہو تو مضارع مفہوم ہوگا، لیکن پھر بھی اب جمعہ، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یہ فیوچر کی بات ہے نا. تو لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ماضی استعمال ہوا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر فیوچر کو اگر ڈیفائن کیا گیا ہے تو وہ سب کے لیے ماضی کو استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ جیسے صبح سورج اگے گا، آپ کو پتہ ہے کتنے شور ہو آپ اس بات پہ، کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے صبح سورج نہیں اگے گا؟ آدمی پھر بھی اللہ سے ڈرنے والا پھر بھی یہ کہہ دیتا ہے انشاءاللہ اگے گا. اللہ چاہے تو روک لے اس کو، اللہ کی یہ پاور ہے. لیکن ہمیں صبح کے سورج کی طرح، جیسے کہتے ہیں نا لوگ، ایک میٹافور استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو صبح کے سورج کی طرح سچ ہے، یعنی کہ صبح سورج اگے گا تو یہ سچ ہے نا، اسی طرح قیامت آئے گی، یہ پکی بات ہے، صبح کے سورج کی طرح سچی بات ہے یہ، اسی لیے اس کو ماضی میں استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.